മേഘം പൂത്തു തുടങ്ങി മോഹം പെയ്തു തുടങ്ങി മേദിനി കേട്ടു നെഞ്ചിൽ പുതിയൊരു താളം മേഘം പൂത്തു തുടങ്ങി മോഹം പെയ്തു തുടങ്ങി മേദിനി കേട്ടു നെഞ്ചിൽ പുതിയൊരു താളം ആരാരെ ആദ്യമുണർത്തി ആരാരുടെ നോവ് പകർത്തി ആരാരെ ആദ്യമുണർത്തി ആരാരുടെ നോവ് പകർത്തി ആരാരുടെ ചിറകിലൊതുങ്ങി അറിയില്ലല്ലോ 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 മേഘം പൂത്തു തുടങ്ങി മോഹം പെയ്തു തുടങ്ങി കണ്ണു ചുവക്കാണ് പല്ല് കടിക്കണം നീട്ടി ചുരട്ടൻ ആകെ വിയർക്കണം നാടി ഞരമ്പ് വലിഞ്ഞു മുറുകണ് പേശികളാകെ ഉരുണ്ട് കയറണ് ചങ്കിനകത്ത് താളമട്ടിക്കണ് തകിട തകിട മേളമട്ടിക്കണ് കയ്യും കാലും വെറ വെറക്കണ് പെട്ട പെട്ടക്കണ് തുട്ടി തുട്ടിക്കണ് പെരുവിരല് പെരുത്ത് കയ്യറണ് വെള്ളച്ചപ്പാട്ട് പോലെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളണ് ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ അച്ഛലി Kejap Mubarak uncle. Happy birthday! Hey Kishku, wish you a wonderful 50th birthday, man. Enjoy. ഹായ് കിഷ്കു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ കുറേ ഫ്രണ്ട്സും കുറേ യാത്രകളും കുറേ അഡ്വഞ്ചേഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ടാവട്ടെ ലൈഫിൽ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ Hey Krish, Eda Mone, happy 50th. Take it from somebody who's crossed the 50. If somebody tells you it gets easier from then on, don't believe them. That's a lie. No, just kidding, man. It's wonderful. It's so nice to know you, Krish, as a friend, as a brother. Wish you all the best. Have a wonderful day and a wonderful year ahead. Hey, happy 50th birthday, Krish. I didn't want to put that number there, but then I won't make this special, right? This is a good one. Here's to a wonderful person. I met you back in 2006. So that's been a wonderful journey of knowing you. Fun, extremely thoughtful, kind, loving, respectful, dashing as well. Yeah, all of that. So enjoy your day, enjoy your year of celebration, and yeah, where's the party, Krish? Kishku darling, happy birthday, happy 50th birthday. Kalavanai ni. Happy birthday, Kishku. We love you. Hi Kishku, many happy returns of the day. Wishing you a wonderful year ahead. Aliya Kishku, this is a special occasion, your 50th birthday. We just wanted to say happy birthday! Kishkinda, a very happy birthday to you. എടാ കിളവനായി ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ട്രീറ്റ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. ഐ എം കമ്മിങ് ദെയർ ഇൻ ജാനുവരി. ഓക്കെ, ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇയർ അഹെഡ്. Many happy returns of the day, Kishku dear. I usually send him separate messages, which is usually private. So I would restrict myself to just saying happy birthday to him as a milestone for him, 50 years. Even though he does not look 50 nowadays with all that makeup he's putting on. But still, happy 50s, Kishku. Happy birthday, Kishku. Eda Kishku, wishing you a very happy 50th birthday. My Bangalore days are really fresh in my mind. Those 6 years that I spent with you was really amazing. Our parties used to start on Wednesdays at Shalimar while we were at Kodihully. We used to have a hamster living with us while we were in Wind Tunnel Road. And your baobab bath used to be very delicious. I know 10 സെക്കൻഡിൽ നീ ബോറടിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ അടുത്ത് ക്വിക്കായിട്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് ടു യു. Many happy returns of the day, Kishku. Enjoy your special day. Happy birthday, Kishku uncle. Hello, Kishku. Happy birthday. Happy birthday, Kishku. വെൽക്കം ടു ദ ക്ലബ്. ഓക്കെ, ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് എടുക്കും. നീ കൂടി വന്നതിൽ ക്ലബിൽ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം. വൺസ് അഗൈൻ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ.
Happy birthday! Happy half century! One perfect song for you, dedicated just for you, okay? എടുത്തിട്ട് റാപ്പടിച്ചപ്പ തീപ്പൊരി തീ പിടിച്ചെന്റെ മൂട്ടിൽ മിന്നി നേരം കൊണ്ടൊരു മാതിരി കാറ്റടിച്ചപ്പ കാട്ടുതീ കമ്പി തിരിയില്ലാത്തിരി തീപ്പെട്ടി കൊണ്ട് തീ കൊടുത്താലുല്ലാസ പൂത്തിരി പച്ച പരിഷ്കാരി പച്ച മലയാളി പുരുഷ മുതലാളി മദ്യം മതിരാശി വായെടുത്താൽ വായാടി വാക്കെടുത്താൽ വാക്കത്തി പോരെടുത്താൽ പോരാളി തോക്കെടുത്തിട്ട് സജി എന്നാ പറയുന്നു? ഓ എന്താ അങ്ങനെ പോണു. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? അമ്മ മോനെ പൊളിയല്ലേ ഇവിടെ. അതെ. എന്തായാലും നമ്മള് കിഷ്കുവിന്റെ 50ാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ അനുബന്ധിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു. വളരെ സന്തോഷം. അവനെ പറ്റി കുറ്റങ്ങളും തെറികളൊക്കെ വിളിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായി അല്ലെ? നമുക്കൊന്ന് എന്തായാലും ഒരു പണി ചെയ്യാം. നമ്മളൊരു 4-5 വർഷം അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പങ്കാളികളായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവന്റെ 50 വർഷം ഒന്ന് വളരെ കുലങ്കുഷിതമായി അവലോകനം ചെയ്യാം. എന്ത് പറയുന്നു? ശസ്ത്രക്രിയാപരമായി അവലോകനം ചെയ്താലേ. അത്ര തന്നെ. അപ്പോ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രശ്നം പറയാം. ഇവനെ പറ്റി എന്താ നിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം എന്താ? ഇവൻ വളരെ നല്ല പയ്യൻ, വളരെ നല്ല പയ്യൻ. നമ്മള് കോടിഹള്ളിയിലും വിന്റർനെല്ലിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് 3-4 വർഷം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കിടക്ക പങ്കിട്ട റൂംമേറ്റ്സ് അല്ലായിരുന്നോ? അവിടെ അപ്പുറം ഇപ്പുറയും കിടന്ന് ഗോസിപ്പുകൾ പറയുന്നു, ആൾക്കാരെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നു. പിന്നെ വളരെ എക്സ്ക്വിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ തന്നെ തനതായ ഡാൻസ് നമ്പേഴ്സ് ആ മുറിയിൽ വേറെ ആരും കാണാറില്ല, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീത്ത വിളിക്കുന്നു, അടി കൂടുന്നു, അവൻ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അവനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാം ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു. പിന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓർമ്മയായിട്ട് വരുന്നത് അവന്റെ കൂടെ പോകുന്ന പല ട്രിപ്പുകളാ. ഒന്ന് ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിരുന്നപ്പോ ബൈക്ക് എടുത്തോണ്ടൊരു പോക്കുണ്ട്. പോയി അന്ന് ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പോയിട്ട് ഏതോ ഒരു ഹള്ളിയിലോട്ടൊക്കെ പോകും, പല സൈഡിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം പോകുന്ന കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറുക്കാൻ കടയിൽ നിന്ന് പരിപ്പ് വടയും മുളക് ബജ്ജിയൊക്കെ മേടിച്ച് തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിലേക്കുള്ള വഴി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു വരവ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. വളരെ വളരെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള യാത്രയാണ്. തിരിച്ചു വന്ന് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പങ്കിടും. ഈ എന്താ പറയുക, കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം വയറൊക്കെ മോശമായിരിക്കും. അതാണൊരു ഓർമ്മ. നിനക്കോ? ഞാൻ അവനെ പരിചയപ്പെടുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ അവനെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ വന്നതിന് ശേഷം. അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവനോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എന്നാ അവനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒഴിവാക്കാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. എന്താ പറയാ, അവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ ഇല്ലേ അവിടെ ഇല്ല. അതാണ് അവൻ. എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഉണ്ട്. എന്തിനും നോ പറയുന്ന പരിപാടിയില്ല. മുമ്പിൽ നിന്ന് പോ ഇറങ്ങാം വിടാം. അതാണ്. അത് പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഒക്കെ തന്നെ. കിഷ്കുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, നമ്മള് അവന്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു അപൂർണമായ കൺവെർസേഷൻ ആയിപ്പോകും അല്ലേ? തീർച്ചയായും. അപ്പൊ അതിന്റെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മകളോ അയവറക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനിക്ക് കിഷ്കു ആൻഡ് ഫുഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കാര്യം ഓർമ്മയുള്ളൂ, ബൗ ബാത്ത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ ബാക്കി വരുന്നതാണ് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അതിൽ അവന്റെ ആ പ്രത്യേക കരവിരുതുകളും കരകൗശലവും ഒക്കെ പ്രയോഗിച്ച് കുറച്ച് മസാലയും മല്ലിപ്പൊടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒരു ബൗ ബാത്ത് ഉണ്ടാക്കും മോനെ. അതും ചായയും കൂടി ഒരു പിടിപ്പോ. മിഷലിൻ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു. അതെ പറയാതെ 5 സ്റ്റാർ. നിനക്കെന്താ ഓർമ്മയല്ലേ? എനിക്കൊരൊറ്റ ഹോട്ടലിന്റെ പേര് ഓർമ്മ വരിക, ശ്രീനിധി സാഗർ. അവര് നമ്മള് കാരണം പച്ച പിടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വണ്ടി എടുത്ത് പോകുന്നു, ഇഡലി സാമ്പാർ മേടിച്ചോണ്ട് വരുന്നു. വായിൽ വെക്കാൻ കൊള്ളില്ല അത്, എന്നാലും നമ്മൾ കഴിയിട്ട് വരും.
അല്ലേ? അപ്പൊ അത് അവരുമായിട്ട് എന്തോ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അറിയില്ല. പക്ഷെ അത് അവരുടെ അടുത്തായിരുന്നു ദിവസവും രാവിലെ. അത് മാത്രമല്ല, എന്താ ചിലപ്പോ അവൻ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആരും അധികം അതിലോട്ട് കൈയിടാൻ വരില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവൻ അവിടെ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം യാതൊരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. പിന്നെ ഉള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഈ വെറൈറ്റി ക്വിസിൻസ് ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പുള്ളിക്കാരന്റെ ഒരു ആകാംക്ഷ നമ്മളൊന്നും കേൾവി പോലും ഇല്ലാത്തതാണ്. നമ്മളവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നം വിട്ട് ഉന്തം വിഴിഞ്ഞ പോലെയാണ് ഓരോ ഫുഡൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പലതും ഓർമ്മയുണ്ട്. പാസ്ത, ഗീസ്ത, അങ്ങനത്തെ ഇറ്റാലിയൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് അല്ലേ ക്വിസിൻസിലോട്ടൊക്കെ തള്ളിവിടുന്നത് ഇവനാണ്. നമുക്ക് അവിടെ പോയാലോ ഇവിടെ പോയാലോ പെട്ടെന്നല്ലേ ഐഡിയാസ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ അടിപൊളി. ഇനി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അവന്റെ കുൽസിത പ്രവർത്തികൾ, അവന്റെ കുസൃതികൾ, വികൃതികൾ നിനക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത്? എനിക്കൊരു ഒറ്റ കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്നത്. അത് പറയുമ്പോ എനിക്ക് എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ പോയി നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അന്ന് 2 ദിവസമൊക്കെ എടുത്ത് ഈ നെയ്മീന്റെ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. ഒരു 1-2 കുപ്പി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മള് ബസ്സിൽ പോകുന്നു, അവിടെ ഒരു 2-3 ദിവസം നിൽക്കുന്നു, ഈ മീനച്ചാറിന്റെ കുപ്പിയായിട്ട് തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബാഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ ക്യാരി ബാഗ് ഒക്കെ ആയിട്ടല്ലേ വന്ന് വീട്ടിൽ വരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ്, എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഇന്റേണലാണ് കൂടുതലും. അവിടെ ബാഗ് വെക്കുന്നു, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നു. 2 ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ആ ബാഗിന്റെ കാര്യം മറന്നു. ഈ മഹാൻ വന്ന് പതുക്കെ ആ ബാഗിന്റെ സിപ്പൊക്കെ തുറന്ന് ആ മീനച്ചാറൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മള് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും അച്ചാറിന്റെ 15 കാലിയായി കാണും. അതെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അവന് അല്ല മമ്മിയുടെ പോയി പറയുകയും ചെയ്തു, മമ്മിയുടെ മീനച്ചാറിന് ഞാനൊരു ഫാനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോഴാണ് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായത് പകുതി ഇവനാ തട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നെന്നുള്ളത്. എന്നാ ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ, അതിലെനിക്കും ഒരു പങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, അവൻ തിന്നതിന്റെ എച്ചില്. അയ്യോ. വേറെ നിനക്ക് കുസൃതികൾ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ? ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മകളെ ഉണ്ട് പറയാം. പലർക്കും അറിയാമെന്ന് അറിയില്ല. ഞാനും പ്രിയയും പണ്ട് ലൈൻ അടിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങള് ലിറ്റിൽ ഹോമിൽ കഴിക്കാൻ പോവായിരുന്നു IBM എന്ന്. ഒരു ദിവസം കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഞാൻ ബൈക്ക് ഓടിക്കില്ല. ഞാനപ്പോ അവളുടെ ബൈക്കിന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വരികയാണ്. അപ്പം ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സെൻ കാർ, ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ സെൻ കാറിൽ ഒരുത്ത ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു. അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എടി ഇത് ഏതോ അറിയുന്ന ഒരുത്തനാ തോന്നുമെന്ന്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വിളി, സജി നീ എവിടാടാ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടി അവൻ പുറകിലുണ്ട്. വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംസാരം, അറിയില്ലല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഇടിയവൻ പുറകിലുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നീ പുറകിലുണ്ടല്ലേ, എടാ സൈഡിൽ നിർത്തി, ഞങ്ങള് വരാം. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഒരു കള്ളച്ചിരി ചിരിച്ചിങ്ങനെ, നിങ്ങൾ എവിടെ പോയതാ? അയ്യോ, മറക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ സിഗ്നേച്ചർ കിഷ്കു മൂവ്സ് ആണ്. അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ള അവന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു തീവ്രത അവനെ പറ്റി. അതെ, നീ പറഞ്ഞോ? ഞാൻ പറയണോ? അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് കോളേജിലായിരിക്കും വലിയ അടുപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ആ 3 വർഷം കൊണ്ട് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉള്ളൊരു നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ് കിഷ്കുവായിട്ട് എനിക്കുള്ളത്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് വെരി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ചില ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് വളരെ ഡിമാൻഡിങ് ആയിരിക്കും, നിന്നെ പോലെ. കല്ലടിക്കൊന്ന് കുത്തണമല്ലോ. പക്ഷേ കിഷ്കുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ സ്പേസ് തരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ. അപ്പം he'll be there on your side, or you can always count. That's Kishku's friendship for me. തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. എന്റെ മോനെ ഒന്നും പറയണം. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എന്റെ വണ്ടിയുടെ ഒരു പേപ്പർ വർക്കിന് ഞാൻ അവനെ കൊല്ലാതെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അവൻ എന്നെ തെറി വിളിക്കാത്തൊരു ദിവസം പോലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നല്ല. പക്ഷെ അവൻ ഇതുവരെ എന്റെ മുഖത്തൊക്കെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടില്ല. വാസ്തവം. അതെ, ടോട്ടലി ഡിപെൻഡബിൾ പേഴ്സൺ. അതെ അതെ അതെ, തീർച്ചയായും. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും നടത്തേക്കാം അല്ലേ? അപ്പൊ കിഷ്കു, മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദി ഡേ. എൻജോയ് യുവർ 50th ബർത്ത്ഡേ. കിഷ്കു പൊളിക്കടാ. 50 പൊളിച്ച 60, 70, 80, 90, 100. ബി ദാറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇംപെർഫെക്റ്റ്, ഓഡ്ലി ഈവൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. പൊളിച്ചടക്കാം. അത് തന്നെ. അപ്പൊ ശരി. Hi Kanan, I hope you have a wonderful day and we're all excited to meet you next year. Happy birthday. I hope you have a great time with your family.
Hi, Kananjata. Wishing you a very, very, very happy birthday from the land of Toonies and all of us loonies. It's been a very, very long time since I've celebrated your birthday. I hope you have a great day. I'm speaking in English so that these two idiots understand. And yeah, I hope you have a wonderful year and I look forward to seeing you next year soon. So happy birthday. Love you so much. Bye. Happy birthday. And happy birthday from From Taki. Taki. Taki.